ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹੰਸਲੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ I met your wife actually ਇੰਦਰਾ very lovely lady but ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ It's obviously would be nice if she was here to do it herself, but I'll try my best. Okay. The background goes that with it's all again like I said last week as well. That sab kuch tera khel hai. Sach sirjanhara. ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ so he's still he collects sangat from so many different places and my wife comes actually from a Hindu background so she's been she's born into a Hindu family and with Ma's Kirpa there was a time when I met her at school she was going through a few difficulties mind wasn't settling so I was quite young back then I was probably about 17 and she was about 14 and so I said to her ke tusi matlab mandir jaya karo you should go to the mandir ta utthe try and connect then you were Gursikh that time I had started going to Nanaksar then so obviously I wasn't practicing how shall I word it as well as I should have been but obviously the seed had been planted na so ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ not to break anybody away from their faith so keeping that in mind so when she seeked for help I said then you know if a family do they attend mandir and if they do then why not try going and see if you can get something and how you feel from it and she did make an effort she did go a few times but she didn't seem to find that connection and what she was actually looking for so it's from that point I asked her if she knew how to read Punjabi she knew basically but then we made an effort to during lunch hours at school started going through the Japji Sahib with her and teaching her the pronunciations and then for your aap unhone nitnem ditta bhi cassette te so it was cassettes back them days it wasn't these little iPods or anything so she would listen to it she would try and learn it herself and she started reading Gurbani at home and she just felt like it was meant for her. Were you trying to convert her to Sikhism because maybe no I had no intention as such it was somebody just asking me what can they do to feel feel better because everybody's seeking for fulfillment
Everybody wants to feel ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, that way inside we feel that fulfillment, that happiness. Everybody's seeking happiness. So like I said, I did try and guide her to go and seek that within her own faith. So I didn't have any knowledge of her faith, so I wasn't able to guide her to say this is what you can do. And so then she still obviously said, I still feel the same. It was only at that point, there's no intention in mind that, okay, I'm on a mission to make her into a Sikh. For me it was ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ, that whatever our Guru has spoken, it is for the whole of humanity. Okay, so for that reason I've never connected Bani, that this Bani is for certain race, certain colour, certain religion. Even if somebody was practicing their faith, I would still say that it would be great for them to be able to read Gurbani. So in that sense my intention was only to help that feeling of something missing in her life, because everybody feels that something's missing. Upadesh cho varna ko sanja. Hanji, so is it hanji, like you said, Khatri Brahman Sood Vas, Upadesh cho varna ko sanja. So no matter what walk of life you've come from, it's the same message, because everybody's looking for that happiness. So I thought, well, let's turn to Gurbani. And for Maharaj Kirpa uthon matlab Kirpa ho gayi ke Gurbani naal rang chadya, and she as well came to Nanak Sar. But before that, and I probably will get in trouble for sharing this incident. I would like you to actually read I know Bhai Sahab is done benti, and we have to listen to the Sangat as well. And I've always been, obviously, felt a very strong connection with Mahapurkhs. And sometimes I used to keep it, because I used to do graphics. मेरा folder ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, without even thinking of it, I came and turned to a picture of Baba Nand Singh. This is what, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ she had started reading Gurbani already. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ I showed her the picture one day. I said, this is a Mahapurukh who started Nanak Sar. And so when she looked at the picture, her face changed, her colour, and she went really quiet. And she moved back, and she was filled with emotion. It seemed as if she was going to start crying. And I said, oh, sorry, I didn't mean to offend you. I go, I don't understand what's happened. So ikadam kendi, I've seen him before. I said, no, मैं कहता Jyoti Jyot Samagasi, they left in 1943. No, I don't mean like that. She says, I saw them in my dream. And I was astonished. So I don't know, ajkal you need a lot of bhavana and faith to believe in these things. And some people may think that, oh, you know, these things don't happen. But like I said, it's my first-hand experience. That's what I wanted you to share it with the Sangha. Exactly. So it is a long time ago now. It's 15 years ago, takriban. 15 saal di gall hai. When she said that, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ this what is happening with her learning Gurbani and everything else, this is beyond my thoughts. Koi hori khedya, that this is obviously something beyond even something I can comprehend what is going on. So Guru di kripa nahi hui, then she started coming to Nanak Sar by Gajjan Singh ji hona kol. She started to learn Gurbani. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, gave her a lot of comfort and love. She felt like as if she had, you know, it became like a home to her. She felt like it was her family. ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, like I said, I finished off saying last week, I actually then came off the path. But she became so strong in the faith that when I came off the path, that even though and then we was obviously going and thinking towards marriage, and she said, no,
Acha. She says, if you're not practicing Gursikh, she says, I'm not interested anymore. She says, then she says, on your way, thank you. Okay. Acha. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ when we did get married eventually about 5 years ago now ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਿ if I want Sikhi I don't want little parts of it. Like I said, even though it had been so long then, been 10-11 years been going on, but mere vich halle bhi bahut kamiyan si. There was things it was lacking in. Na so tanu dassya jida amrit bhi nahi si nibhaya, I didn't keep my rat. But udon man vich koi eho ji gall aayi, just suddenly in my mind I thought no. And I started saying to her, if I want Sikhi, I want the whole thing. Mainu aap nahi si pata hunda main ki kehna hai. She used to say, she goes, yeah, she goes, of course, I want you to take that path. And I used to say that, okay, when I do, you're going to say it's too much. So even though we used to go Gurdwara, but like I said, I wasn't practicing properly. But फिर जब मन च खिच बहुत पई, we went to India. तो फिर उत्थे बाबा जी हुणां दा स्थान आ समाध, हाँ जी भाई की समाध. उत्थे फिर असी दोनों ने इकट्ठे ने अमृत छकिया. We took Amrit together. So she was very scared. What is mum gonna say? So kirpan nahi si kadi pai or anything, but Maharaj di kirpa na sara kuch, everything went well. So her family accepted it. Accepted it eventually. You know, so now the star vi sajondi a it was a big change from the way she used to look. I used to call her a clown. Sasangaji, I have met actually his wife, and she is good Ruh. She is good Ruh. Maharaj Sache Pasha and Bachan Chardni Kalambakshi. Then how did you come into full-time Pracharak then? So to see, have you learned from somebody? हाँ जी, नहीं full-time Pracharya में हुआ सिगा. मैं how did you make your mind leaving your can you please tell this Sangat what you were doing? So the business is still running, but I'm not involved in it anymore. Okay. So what business are you in? Gas central heating. So I'm still a gas engineer. Okay. By profession. And by profession, but I'm not actually physically going out to site anymore. Okay. So the business is running itself. So I'm not actually making a profit from it anymore. So it's just somebody from the family has taken over. Okay. And I still sometimes help out, do a little bit towards the invoicing. So how do you survive then? You doing it? So I'm actually now part of Basics of Sikhi full time. Okay. And the way it works with Basics of Sikhi is that we get a fixed wage. Okay. And the way that all happened was I had no intentions of becoming a full time Pracharak. I was actually when I was 19, about 20 years old, मैं इंडिया तो वापस आया सीगा. तो उदों ही जनरल तो असी गुरबाणी सिक्खी बाबा गजन सिंह हुणी. उन्होंने एक दिन बस सहज सुभाए बुलाया. This called me up and they said के just suddenly started saying तुसी एक दिन जाके स्टेज जाते बोलिया करोगे. अच्छा. And they says you'll go and travel the country all over the place and you will speak on stages. And I was just I don't know. मैं बोलिया नहीं, मैंने तो पता नहीं लगा कि I almost forgotten that they had said that. फिर 10 साल बाद मैं असी फिर घर शुरू कीतियां सी क्लासां लाउणियां. My mom, 2 of my mom's sons, ਉਹ जपजी साहब दा पाठ सिੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ about 5 years ago. ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਸਿਖਾਲਦੇ ਅਰਥ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ. ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਗਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. So I started teaching them what Japji Sahib meant as much as I knew, not that I knew a lot anyway. So ਉਹ ਕਲਾਸ ਵੱਧ ਗਈ ਬਹੁਤ. ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ that such a time came that there was like 25-30 people coming to our house. There wasn't enough space to sit, and I started doing them presentations of Gurbani. ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ. So whatever I had read, I still didn't realize that what was happening. And then I met a few other Singhs, Butta Singh Huni, Bhai Amardeep Singh Huni, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਜਾਣ ਲੱਗੇ. And then I remember going to Newcastle, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ,
when I was speaking there, I had the mic in my hand, I was standing, utthon it just clicked कि महापुरख ने बचन कीते सी that Baba Ji ne, Baba Gajan Singh Honi said this to me 10 years ago, and I thought that's coming forward now. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ I had no intention to do this full time, summer ਦੇ ਵਿੱਚ, it was in August, I had gone to Aberdeen to do katha. Still working, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੌਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਫੋਨ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੈਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ I used to try and memorize ਗੁਰਬਾਣੀ in my van, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ in the morning before my son wakes up, because he's very loud, he doesn't let us do anything, so I used to know before he wakes up ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹ I used to have to read it first in the morning, and then I used to do Nitnem, and before he wakes up, so I used to do things like this. Then when I was in Aberdeen ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੀਗੀ live, TV ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, and Jagraj Singh from Basics of Sikhi, who started Basics of Sikhi with Maharaj's Kirpa, he had just come back from a tour of doing katha in Canada. When he suddenly apna internet laya and he saw me live doing katha, and uthon he sent a message on Facebook to say, hey, who's this Singh? And from there we spoke. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ and I was very reluctant. ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, I'd go after every few months, and then he's very persistent. ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ. I knew I had to give in, because my same Masi son Ajayb Singh that got us into Sikhi, that took us to Nanak Sahib for the first time, he's the one that said to me before Jagraj Singh contacted me, he said, why don't you contact him to do katha with him? And I said, nahi yaar, shad. And I said, koi nahi, main kya I will, main ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ, I said, yes, don't worry, I will, but I didn't. ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ this ਨਹੀਂ, somebody else is playing this game. ਹਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ। 10 ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 10 ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਸਟ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਸਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਹਨ ਬਾਈ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਗਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੰਗਮ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਤੇ ਕੀ what would you say, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So can you explain in English this? So I just like to take it back a little bit to build up to this pankti, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। So ਇੱਥੇ if we look at this, ਕਿ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਸਾਹ everybody knows, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਆ with breath, each breath, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਗਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਰਾਈ, while you're eating, ਗਰਾਈ ਬੁਰਕੀ। So with each morsel of food, now I remember him,
So what does this mean? It's talking about now, it's bringing us to a practical life scenario. So is that it? Is that a Gursikh? Gursatgur ka jo Sikh ka so pal ke uthar naam te aave, unne naam bhi jap liya. He's recited Vaheguru's name, he's read his Nitnem Baniya, he's then done he's listened to Kirtan, he's maybe done Kirtan. Is that it? Does it finish there? No. Now Guru Sahib says jo saas grass bendeya uthdeya har naam te aave. So Guru Sahib is saying now you need to take this into your life. It doesn't finish here. No? Sarv dharam mein shreshth dharam har ko naam jap nirmal karam. ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟੁਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹਾਂ you reciting his name but what is the sign? What can I see that you are doing this? Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ. Your actions will become nirmal, will become pure. ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਓ. You will start to speak sweetly. ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ from lying you will start to now tell the truth. Okay, jealousy will start to die. These things, this is nirmal karam. This is ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ when we take now naam into our daily life. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ because this is something ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਅੰਦਰ within ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ's ਬਾਣੀ they've said 4 things to us here. And first ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ. So they said that I am a sacrifice to that person that through the Guru's teaching, Hriday within their heart, Garibi Ave, has obtained humility. So we're talking about ਕਿ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ then in their life you won't come to see these things. Which things? That's what Bhai Gurdas ji tell us about. This is ਹੋ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ. I said then ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ who gets his upadesh from the Guru early in the morning, he won't then go near to a parai istri. Yeah? And parai istri, parai means other, istri obviously meaning woman. So ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ the way this is translated sometimes is not very clear cutting. English ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ when we look at the English translation it says another man's woman. So ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਆ you can go to her. ਨਹੀਂ so sometimes you've got to be very careful with these translations as well. ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ if we're going to translate ਪਰ ਨਾਰੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ any other woman other than your own wife. And if you're not married then no women. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ. You're not to go near another woman. Okay, other than your own. ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਹਨਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ ਨਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹਨਾ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਮਾਨੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੇ. ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਆ. So we've got these things. So it's not to go to another woman. And Guru Sahib says a jati, a celibate, in the Guru's eyes who's a celibate? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਏਕਾ ਨਾਰੀ, the one that is completely doesn't look anywhere else other than his own partner. ਠੀਕ ਹੈ. So now move. So ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ. So you won't ever see now what is saas grass. That with each breath he is remembering Vaheguru. With each thing he's doing in his life he's remembering Vaheguru. So you won't then see this person praying and looking with a bad eye upon another woman in his life. And then the second thing Guru Sahib says, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ. ਪਰ ਦਰਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆ. Yeah. So this is darb is ਧਨ wealth.
ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ saying this is I'm a sacrifice to that person that doesn't touch the wealth of others ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ if we're talking about ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ book that isn't written by themselves but written about them it's called ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ they were only of a young age probably about 11-12 years old when they went to school in their school ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ one of their friends in their class ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ got very ill ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ they called the doctor the school doctor and the doctor says ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ he's weak he needs some milk so ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਸੀਗੀ there was like a little shop and ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ and they start to get this child milk every day but ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ they gave the child a bill ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ he was from a poor family ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ how am I going to pay this bill ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ the heart of a ਗੁਰਮੁਖ is very delicate ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ so what they did was ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ they've gone to ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਿਆਈ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1872 ਚ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਵਨ ਇਨ ਦ 1900s ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ close to 11 rupees which was a lot of money then ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ the next day when ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ was walking to school through the park they found 11 rupees on the floor ਵਾਹ ਧੰਨ ਗੋਡ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹਾਉ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ he's going to come back for it whoever sees that they've got 11 rupees missing of that day of course they're going to come back and for it's it 11 rupees a lot of money that time. yes so ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ went to school they left it there ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ obviously ਜਿਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ this wealth isn't mine for me to touch and the third day it's still there ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਰੋ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਇਟਸ somebody else's ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ I did ਅਰਦਾਸ for somebody else and you've given me somebody else's money to complete this task I asked and now it's the third day now I know 100% this is from you they didn't tell no one ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ they went and paid the money off ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲੇ people say today that
ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ people say that but there's not that many people changing because somebody's ਜੀਵਨ should be talking ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੋਈਏ whatever I am outside I should be inside at home with my family with my wife with my children ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ if we do ਅਰਥ of ਮੂਰਖ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੂਰਖ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂ over here I'm speaking sweetly at home I'm speaking bitter that's a murach because I've got two faces then I've got another face here I've got another face there that's not a gurmukh gurmukh ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ I like this actually that we should be one yes outside we yes and inside we ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੁਖੀ means leader we have a group and we make somebody into our leader we need to make our guru into our leader ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ my guru is my leader not my man not my mind ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ whoever makes their mind into the leader is called a manmukh ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ he's a manmukh the one that says whatever my mind says I will do then he's a manmukh ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ if we sit in the morning and we do kirtan and we sing a shabad like ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੂਰਾ ਹਨਾ ਹੋ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਈਏ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛਰਦਾ ਆ when he is going amongst his work area his family he is that same person that he was when he was connecting in the morning ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਾਰਾ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਪੰਕਤੀ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ he was at the stage of effort hana uddam kare palke prapati he was making an effort in the beginning yes so he hadn't the guru yet wasn't absorbed inside of him he still was making an effort it didn't come natural to him but now
when he goes through the whole system, that jo saas grass every breath now, and then Guru Ji says that Jan Nanak ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਆਸਕ ਫॉर द ਡਸਟ ਆਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕੀ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, I'm asking for his dust, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡੀਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਫਰਟ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, if we're standing outside, we've got no roof over our head, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, it starts to rain, it's going to rain on both of us, ਠੀਕ ਹੈ। It's not going to decide, I'll just give Baljeet Singh a little bit and give you a little bit. ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ says ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, if you put a bowl outside, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। If you put a bowl straight outside, it's going to get filled with the rain. If you put it upside down, then nothing's going to go into it, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ, the rain of his grace is coming from Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji constantly to whoever goes there, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆ। It's he isn't, there's no delay in him giving, there's a delay in us receiving. ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਕਿ if we want him to take pity on us, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਉਂਦਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, when somebody comes with a lot of problems to the Guru, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਡੀਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। We can't say that when my time comes, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, he will fill us with that there, with that he will take pity on us, ਹਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਆਪਣੀ ਫੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। It's about us falling, and that's why when somebody, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, and when he goes to the Guru, and then ਕਈ ਵਾਰੀ like ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, then
suddenly you think he's progressed so much. Why ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ. Like I said, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, he doesn't come in ego, he doesn't come with his chest out, he comes and ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ. Not that he's in pain, not that he's got a problem, ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ. ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So it's about us lowering ourselves, about receiving that mehr, that rain of grace. He's there giving to all. ਹੈ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ? He gives to everyone. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? We've got to be willing to take, to receive. ਹੈ ਨਾ? We've got to be in position to receive. We need to get into position to receive. And if you do more, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ. ਜੀ which was quite good, very good. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ. ਹਾਂਜੀ. ਪਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ more you do, more you get. ਹਾਂਜੀ. more you connect to Guru. ਨਹੀਂ? I would like to share something. Yeah. ਕਈ ਵਾਰੀ what we'll do is we sometimes see somebody and we trying to copy them. We see ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, he sits for this long, he reads this, and if I do exactly what he is doing, I will receive exactly the same. ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ says ਰੀਸਾ ਕਰਹਿ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਸਮੇ ਰਤੀਆਂ ਮਨ ਹੈ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਹਾਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Guru Sahib is saying here, sometimes what we do is we think, if I do it like this, if I do it like that, that's what is going to make me blossom. But Guru Sahib said it's also other things that count as well, is the intention of our mind. In which intention are we doing something in? When we do whatever, when we do something at that time, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਉਗਣਾ ਹੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? But there's one person is doing it nehkami hoke, and then one person is doing it nishka with a mang. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨehkami ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. We look from the outside, it looks like both of them are doing the same thing. They're both sitting for 4 hours. ਕਹਿ ਲਓ 2 ਵਜੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਠਦੇ ਆ, 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ. It looks like they're doing the same thing. But one, Guru Sahib is saying, de manghe sehsa guna sob kare sansar. It looks like he's giving so much time to the Guru, but they said no, he's just come to the shop to buy something. He's giving his time, but but manghe, that's beautiful. He's asking back sehsa guna, 1,000 times more. That's very interesting, very interesting. And sob kare sansar, people of the world are saying, wow, what a great man. He doesn't know, he's just come to buy something. But then there's one sitting there, naal khasme ratiyan. ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ. ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ. ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰੀਸਾ ਕਰਹਿ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ, if you copy them, how can you copy them? ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਆ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਜਪ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ serve him standing at his door. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ. ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ,
ਉਹ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਸੇਵ ਇਹ ਦਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we do it with only one intention, ਕਿ ਕਾਂਖੀ ਏਕੇ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਾਂਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ, one desire, ਕਾਂਖੀ ਏਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, that I have your vision, I get to see you. And then ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। So these things, it's not as simple cut as that sometimes, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਕੋਈ ਆਈ, ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਪਾਠ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਈਵ ਲਰਨਡ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਨ ਆਊਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਇਹ ਮੰਡੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ, ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ। ਦੇਖੋ 2 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸਪਾਂਸਰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਸੰਗੀ ਜੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ, ਸੋ ਯੰਗਸਟਰ they don't have any excuse now ਕਿ we can't learn ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਈਪੈਡ, everything is available। ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ, but if you want to learn you can learn everything। so there's no excuse। so especially now ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੇਰੇ 2 ਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।